대한예수교 장로회 통합교단이 2019년 시무예배를 드렸습니다. 리명석 총회장은 시무예배에서 한국교회가 민족의 동반자로 거듭나며 비판 대신 격려와 사랑이 가득한 교회가 되길 바란다고 말했습니다. 네팔의 힌두 정책 강화로 선교사들이 비자 재발급에 어려움을 겪고 있습니다. 개종금지법이 실시된 이후 정부 각 부처가 비자 발급 심사에 관여해 선교사 비자 기간이 축소되거나 거부되는 사태가 발생하고 있습니다. 개그맨과 가수가 결혼한 부부 1호 공휘 정지민 씨 부부. 자신들만의 재능으로 부부가 함께 말씀과 찬양으로 간증하며 공연 무대를 마련하고 있습니다. 여러분 안녕하십니까? C채널 매거진 굿데이 첫 소식입니다. 대한예수교 장로회 통합교단이 신년 시무예배를 드리고 한 해의 비전을 선포했습니다. 2019년에는 비판 대신 격려를 통해 민족의 소망이 되는 교회가 되고자 다짐했습니다. 김여정 기자입니다. 3.1운동 100주년을 맞이하는 2019년 대한예수교 장로회 통합총회 시무예배에서 설교를 전한 리명석 총회장은 교단 내 소속 교회들이 많은 어려움에 처해 있다며 위기를 타개하고 민족의 동반자가 되는 교회로 거듭나기 위해 영적 부흥을 경험해야 한다고 강조했습니다. 이어 교회가 먼저 비판 대신 격려와 사랑으로 가득 차면 지역이 교회로 올 것이며 사회가 교회를 주목하게 될 것이라고 말했습니다. 또 우리가 섬기는 교회도 많은 성도들이 있는데 그분들을 목회자 몇 명이 다 격려해 줄 수가 없습니다. 모든 성도가 다 격려하는 교회가 되어야 합니다. 총회 임원과 각 상임부 위원장, 전국 노회장 등 200여 명이 참석한 가운데 진행된 시무예배에서는 예장합동 이승희 총회장이 격려사를 전했습니다. 특히 국가인권정책 기본계획 속 성평등 정책에 반대 의지를 분명히 하고 전국교회가 서명운동에 적극적으로 동참해 줄 것을 촉구하기도 했습니다. 서구의 교회들이 이 문제에 소극적으로 대처하다가 동성애가 합법화되어 그리스도인들이 동성애에 대해 공적으로는 물론 사적으로도 말을 하지 못하게 된 현실을 생각하시고 적극적으로 참여해 주시기 바랍니다. 같은 날 기독교 대한감리회와 기독교 대한성결교회도 광화문 본부 예배실과 그랜드 힐튼 서울호텔에서 각각 신년 할애를 갖고 공식 일정을 시작했습니다. C채널 뉴스 김효정입니다. 이어서 그 밖의 교계 소식 전해드립니다. 미래목회 포럼이 신년 할애회를 열고 신년 사업 방향을 논의했습니다. 신년 할애회에서 설교를 전한 미래목회 포럼 김봉준 대표는 정치와 경제, 사회, 문화 등 모든 부문에서 힘든 한 해가 예상되지만 주님을 의지하고 의견내자며 육신과 명예, 영혼이 깨끗한 한 해를 보내자고 당부했습니다. 한국기독교교회협의회가 신년 예배와 할애회를 진행하며 3.1운동 100주년을 맞이하는 해 식민과 냉전에 왜곡된 근대성을 극복하고 평화를 이루어가자는 데 뜻을 함께했습니다. 교회협 이성희 회장은 우리가 짠맛을 내는 소금이 되는 것과 함께 여호와의 말씀을 믿을 때 기적이 일어날 수 있다며 안이 깨끗하고 손에 닿기 쉬워 하나님이 쓰시기에 좋은 그릇이 되자고 밝혔습니다. 이어 이홍정 총무는 한국교회 안에 깊이 뿌리내린 가부장주의와 성직 교권 중심주의, 교파 중심주의 등으로 교회 내 갈등과 분열이 심화되고 있다며 새해에는 한국교회가 자기 비움과 상호 의존의 영성을 키우고 일치와 친교를 도모해 온전한 복음을 전할 수 있길 바란다고 요청했습니다. C채널 방송이 2019년 새해 시모식을 진행하면서 할렐루야 교회 김관상 장로를 신임 회장으로 초빙했습니다. 김관상 신임 회장은 하나님의 살아계심을 당당히 선포하길 원하고 공정하고 시사성 있는 방송을 만들어갈 것이라며 예수님의 심장을 가지고 탁월하고 신실한 C채널 방송사로 나아갈 것이라고 포부를 밝혔습니다. C채널 방송은 시모식을 통해 앞으로 김 신임 회장의 운영을 중심으로 스마트 시대에 맞는 최첨단 복음 방송으로 나아가기로 했습니다. 이번에는 나라 밖 소식입니다. 최근 이란은 전 세계에서 가장 빠르게 기독교 성장세를 보이고 있는 국가 중 하나입니다. 이란 인구 중에 다수가 무슬림이지만
끊임없이 개종자가 나오고 있다는데요. 이란에서 전해온 소식입니다. On a recent Friday, 600 miles east of Tehran, not too far from the Afghanistan-Turkmenistan border, 20 Iranians prepared for a secret journey out of their country. For their safety, we've concealed their identities and changed their names. I've been waiting for this moment for nearly 9 years. The mission took months to prepare. It was fraught with danger. This was my wish before I die. Afarin helped arrange their travel. The moment the Iranian government discovers someone has changed their religion, they will try everything to stop the person from sharing their new faith with others. Most of these new Christians paid a price for abandoning Islam. The government scares Christians, imprisons them, fires them from their jobs, kicks them out of school, and many other tactics, all in an effort to stop them from evangelizing. Afarin knew what they were about to experience could land them in trouble. For the first time, all 20 followed Christ in baptism. Inside Iran, if the government found out that you were baptized, you would be automatic imprisonment. And so rather than do that inside their country, they came outside for a special event like this. One by one, the young and old got dunked. Men, women, and children, all of whom renounced Muhammad and professed their faith in Jesus Christ, in a swimming pool rented for the occasion. 53-year-old Faribors waited 10 years for this moment. I accepted Christ when I was 43 years old. There was no way for me to get baptized in Iran because of the dangers we face. Today, my faith is complete. The growth of Christianity around the world say the one place where the faith is growing the most is in the Islamic Republic of Iran. Edward Hovsepian says this is nothing short of a miracle. His brother, Haik Hovsepian, an Assemblies of God pastor, was murdered in Iran for his faith in 1994. He says no matter how hard the government tries, it hasn't been able to stop the spread of Christianity. They are very scared of the Bible, and they realize many Iranians are attracted to Christianity. The government persecutes them, hoping to undo the effect, but the result is the opposite, as more come to faith. After a few days of fellowship, teaching, and encouragement, the 20 believers returned to Iran, energized and committed to sharing the love of Christ with their countrymen. Ansari says these exclusive images should encourage Christians that God is moving on the hearts of Iranians. There's a lot of good news that is coming out of Iran, and we need to focus on that and celebrate that. We're hoping that the results that are being shared with the church in the West would encourage the body of Christ in the Western world that God is very much alive among Muslims and he's doing a great job. George Thomas, CBN News. 지난해 아시아권 국가들 중엔 기독교 박해와 통제가 심해진 곳들이 많았습니다. 그중 네팔도 빼놓을 수 없는데요. 네팔은 선교사 비자 발급에 어려움이 나타나고 있다고 합니다. 러브 네팔 대표 권승일 목사 전화 연결해서 소식 들어보겠습니다. 자, 목사님, 말씀드린 대로 선교사 비자 발급은 현재 어떤 상황입니까? 힌두교 국가인 네팔에서 최근 수년간 기독교가 급성장했습니다. 이에 따라서 작년 8월부터 개종금지법이 시행이 되고 선교사들의 비자를 통제하기 시작했습니다. 대부분의 선교사들이 장기 비자를 받을 때는 비즈니스 비자를 받는데 재발급하기 위해서 비즈니스 목적대로 사업을 하는지 하는 심사가 까다로워졌고 이런 방법으로 통제를 하고 있습니다. 그렇군요. 비자는 선교 현장과 직결되어 있는 문제인데 실제적으로 어려움을 겪는 사례도 나타나고 있다고요? 예, 이전에는 재발급하기 위해서 심사를 할 때 좀 수월하게 심사를 하고 재발급을 받았는데 최근에는 상당히 엄격한 기준을 가지고 산업부, 내무부, 이민국들이 비자를 받은 목적, 사업의 목적대로 사업을 하는지 까다롭게 심사를 하고 있습니다.
그 사업의 매출, 소득, 세금 납부 상황까지 검사를 하고 있습니다. 선교사들은 선교 열중하다 보면 비즈니스에 대해서는 실적이 저조한 경우도 있고 이에 따라서 재발급을 1년 받아야 되는데 6개월을 받기도 하고 3개월을 받기도 하고 심지어는 거부를 당하기까지 합니다. 최근 몇 가정이 비자 재발급이 거부되어서 다시 또 신청하려고 준비를 하고 있습니다. 네, 2019년 올해에도 이런 분위기는 계속 강화될 것으로 보이는데 어떻습니까? 예, 당분간은 이런 상황이 지속될 것 같습니다. 이에 따라서 이 선교의 패러다임도 좀 바뀌어야 됩니다. 이제는 전통적으로 선교사 위주의 교회를 세우고 복음을 전하는 이 방법에서 현지인들이 복음을 전하고 또 교회를 세우는 이 일들을 도우면서 선교를 해야 될 것 같습니다. 그러면서 이 네팔 선교의 금년도의 전망을 저희들이 생각해 보면 기독교는 항상 그 핍박과 함께 성장한 역사를 가지고 있습니다. 그러기에 이와 같이 어려운 때에 선교사들도 현지 교회 지도자들, 교인들이 회개하고 주님 앞에 깨끗한 모습으로 세워진다면 이 복음의 능력과 선교의 역사를 어떤 세력도 방해하지 못할 것입니다. 네팔에 있는 선교사들과 또 교회들을 위해서 기도해 주시기를 부탁을 드립니다. 다른 나라에 거주할 때 가장 큰 어려움이 비자 문제인데 선교사님들에게 이 문제가 해결되길 바라고 무엇보다 이 어려움 가운데서도 주님이 하시는 일들이 증거되길 기도합니다. 목사님 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. 다양한 분야에서 복음을 전하며 살아가는 하나님의 사람들을 만나봅니다. 오늘은 가수와 개그맨 부부 1호 공휘 정지민 씨를 테마 인터뷰에서 만나봤습니다. 안녕하세요. 어떡해. C채널에서 인터뷰를 오다니. 어떡해. 네, 인기 개그우먼, 미녀 개그우먼, 이제는 육아 2년차, 결혼 3년차 워킹맘이 된 개그우먼 정지민입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 저는 그런 그녀의 4살 연하남입니다. 그렇게 보이시나요? 네. 그렇게 보여야 될 텐데. 네, 가수 공휘입니다. 반갑습니다. 네. You Mean Everything to Me라는 노래인데요. 저희 둘 사이에 자녀가 한 분 있죠. 그렇게 극존칭을 써주시니 감사합니다. 우리 아들님께서. 네, 공유민이라는 저희 아들이 있습니다. 그래서 네, 낳고 나서 그냥 제가 재울 때 자장가처럼 조그맣게 이렇게 불러줬었던 노래가 바로 You Mean Everything to Me인데요. 신랑이 돌 때 그 음악을 정말로 만들어서 그 음악의 영상을 그 돌잔치 영상들을 다 하니까 그걸 만들어보는 건 어때? 라고 이제 얘기를 하면서 본인이 막 진행을 시켜주더라고요. 그래서 역시 가수 남편이구나 하면서. 아니, 개그우먼인데 웃겨야지. 작곡을 열심히 해가지고. 저보다 더 열심히 잘하시는 것 같은데 You Mean Everything to Me라는 곡이 사실 그 개그우먼 정지민 씨가 이렇게 읊조리면서 만들었다고 했잖아요. 근데 가수인 저보다 작곡을 더 잘하시는 거예요. 돌잔치에도 쓰면 좋겠지만 유민이에게 좀 평생의 선물을 하나 남겨주고 싶었어요. 네, 그래서 만들게 된 곡이고 저희 아들이 공유민이라서 You Mean Everything to Me라고 썼지만 유민, 너의 의미는 나의 모든 것이다 라는 뜻이잖아요. 그래서 자녀를 두신 우리 부모님들에게 네. 아이는 정말 큰 의미다, 세상에 가장 큰 선물이다라는 걸 같이 좀 공감하고 싶어서 또 함께 만들게 됐습니다. You mean everything to me, everything to me, everything to me, baby. 너의 부모가 되었단 건 세상의 가장 큰 선물. 일단 유민이는 저희가 결혼하고 8개월 만에 생겼고요. 그리고 유민이가 네 11개월 때 둘째가 생겼습니다. 네. 그래서 지금 제 배 안에 9주
작곡인 아기가. 네, 기쁨이라고 저희가 태명을 지었고요. 지금부터 전 작곡에 들어가야 되는 거 아닌가 생각 중입니다. 저도 지금 사람 모집하고 있습니다. 무슨 사람이요? 아니, 곡을 쓰려면 또 세션들을 모집해야 아, 되고. 네, 곡을 만들어야 되니까요. 그럼요. 잘 될 수 있길. 네, 주님이 주시는 음으로, 주님이 주시는 가사로 만듭니다. 아멘, 아멘. 아멘. 처음에 그냥 알기로는, 만나기로는 저희가 문화사역팀 L9이라는 팀에서 만났는데요. 그냥 저는 거기에서도 간증 그리고 MC를 하는 웃긴 누나였고 그냥 노래 잘하는 동생. 네, 웃기고 무서운 누나. 네. 촌스럽고 노래 잘하는 동생, 네, 이 정도였습니다. 네. 그래서 서로에게 좀 관심이 없었어요. 무섭고 촌스러운 사람에게 관심이 없듯이. 거의 말을 안 섞었죠. 네. 그러다가 찬양을 해야 되는 상황이 와가지고 네네네. 제가 이제 그 L9 팀에서 트레이너를 맡게 됐어요. 그러면서 사이가 더 안 좋아요. 제가 조금 빡세게 좀 힘들게 시키는 스타일이거든요. 그래서 그때 이제 전 한참 전혀 멀어지고. 사이가 그렇지 않았는데요. 자, 그래서 그때 왜냐면 멀어지고. 처음에 좋을 감정이 없었어가지고. 그래서 제가 그 이후로 제가 연예인 합창단에 들어가게 되고 이제 L9에 계속 남아 계셨어요. 그러다 보니까 또 연락할 일이 없어졌고 그래서 한참 연락을 안 하다가 제가 교통사고가 하루에 2번이 났었어요. 입원을 하게 됐는데 제 주변 지인들 다 왔는데 혼자 안 온 거예요. 그래서 괜히 좀 서운하더라고요. 그래서 연락을 했어요. 누나, 나 병원인데 언제 올 거야? 그랬더니 언제 퇴원하니? 나 금요일. 아, 그래, 토요일 날 갈게. 이런 식인 거예요. 그래서 오기가 생긴 거예요. 그래서 퇴원하자마자 제가 집으로 찾아갔어요. 나오라고, 밥 먹자. 밥 먹자니까 나오더라고요. 그래서 그때 전 재산을 탕진하고. 네. 그래서 밥을 먹으면서 얘기를 나누다가 그냥 웃기고 무서운 누나인 줄 알았는데 굉장히 여자적인 부분이 있구나. 되게 여성스럽고 연약한 사람이구나를 좀 느끼게 되고 그렇게 대화가 되게 잘 통해요. 어린 그냥 동생인 줄로만 알았는데 이런 공감대가 생기면서 좀 의지할 수도 있는 그런 친구더라고요. 그래서 많이 만나면서 얘기도 많이 하고 이렇다 보니까 다른 면들을 서로 좀 많이 볼 수 있었던 시간들이었던 것 같아요. 그게 또 주님이 만들어주신 시간이 아닌가. 그 여자 간증, 그 남자 찬양이라고 같이 부부 간증 찬양 다니고 있는데요. 그렇게 간증만 이제 하다가 교회뿐만 아니라 그 사랑을 흘려보내자 해서 만든 쇼가 더 러브쇼고요. 신앙이 오래되지 않았음에도 불구하고 새신자 그리고 청년, 청소년들한테 이제 간증을 다니기 시작했었어요. 근데 막 얘들이 어떻게 보면 나보다 신앙이 더 깊은데 내가 그 앞에서 감히 할 수 있을까? 막 이제 이런 생각을 했었는데 그냥 기도로 하나님 함께 해주세요라고 올라갔는데 그냥 하나님 만나게 된 이야기. 나는 모태신앙도 아니에요. 그냥 난 지금 하나님이 너무너무 좋은 그런 정지민입니다를 간증하고 내려왔는데 오히려 모태신앙들이 와서 이런 뜨거움을 너무 잊고 살았어요. 뭐 고마워요. 이렇게 얘기를 해주더라고요. 그래서 근데 혼자서 이제 그런 간증의 시간을 1시간 40분, 2시간 이렇게 주실 때가 있는데 아무리 재밌게 이야기를 해도 2시간 동안 한 사람의 이야기를 듣는 게 굉장히 좀 힘들잖아요. 그래서 하나님 나 진짜 뭐 노래라도 잘하면 제가 찬양이라도 더 하겠는데 이거 너무 힘들어요. 제가 2시간 동안 말할 수 있게 기도도 해주시고 채워주세요. 막 이렇게 기도를 했었어요. 신랑을 만나게 되면서 노래를 함께 이제 전 이런 상황이 있었고 뭐 이렇게 해서 하나님을 만나게 됐어요 라고 했을 때 그때마다 함께 찬양을 불러주니까 들으시는 분들께서 훨씬 더 감동도 크고 은혜도 많이 받으시더라고요. 그래서 와 하나님 정말 이렇게도 쓰이게 하시려고 저희 만나게 하셨군요 라는 딱 생각이 들더라고요. 그래서 너무 하나님의 그 모든 계획을 저희가 알 수 없으니까 하나님께 무조건 구하고 믿고 따르는 그런 사람이 되어야겠다라고 더 기도하는 저희가 갈수록 더 기도하게 되는 그런 자리입니다. 정말 근데 부부간의 대화와 소통이 진짜 중요한 맞아요. 것 같아요. 저희는 뭐 퇴근하고 들어와서도 계속 오늘 어땠어? 오늘 유민이 이랬고 뭐 다 얘기를 해주고 맞장구 쳐주고 안 쳐주면 또 제가 못 자게 하고 근데 오늘 계속 얘기를 하니까 대화나 소통이 굉장히 중요한 걸 알기 때문에 저희가 토크 콘서트, 힐링 콘서트를 하고 있어요. 그래서 크리스찬 커플 부부를 위한 더 러브쇼. 러브쇼. 네, 그래서 또 개그를 또 잘하는
하는 부인 여자와 감미로운 노래까지. 네, 하는 남편이 정말 하나님이 저희를 왜 만나게 해주셨는지 이유를 알 수 있을 만큼 이 쇼가 만들어졌어요. 둘이 공감 꽁트를 만들고 마지막에 토크 콘서트를 열어서 다 같이 소통을 해요. 근데 거기에서도 공희 씨가 말을 굉장히 잘 해주고 남편을 대변해서 말을 잘 해주고 저도 그게 아니었다. 그래서 부부끼리 소통할 수 있는 그런 더 러브쇼를 만들면서 더 얘기할 기회도 많아졌고 아 그래 그런 부부의 생각도 있었더라 오늘. 그래서 더 얘기를 하고 우리는 그런 상황이 오면 이렇게 대처하자. 그래서 저 얘기를 많이 하는 시간을 갖거든요. 그래서 저희들의 호흡도 짝짝 맞고 네 짝짝 맞고 더 많이 서로 간의 발전을 하게 되는 그런 쇼인 것 같아요. 저희가 항상 그 기도 제목 1순위가 있어요. 양가 부모님들이 아직 하나님을 안 믿고 계세요. 그래서 꼭 가족 전도가 일단은 첫 번째 기도입니다. 저희 가족이 정말 축복의 통로가 되어서 우리 4명의 가족이 우리 부모님부터 전도를 잘 하고 그리고 세상 속에서도 좋은 빛을 내는 축복의 통로가 되길 하나님 나라에도 이 나라에도 쓰임받는 그런 부부가 되길 기도하고 있습니다. 여러분들도 같이 기도해 주세요. 감사합니다. 커플, 부부, 사랑이 필요한 모든 분들을 위한 힐링 콘서트 더 러브쇼. 네, 더 러브쇼인데요. 여러분들을 위해서 개그와 노래, 꽁트, 소통, 공감, 선물까지 네 모두 저희가 준비해 놓을게요. 여러분들은 사랑하는 사람 손을 꼭 잡고 네 오시기만 하시면 되십니다. 여러분들에게 사랑과 또 소통의 자리, 대화의 자리, 부부끼리 그런 거 정말 중요한 거 아시죠? 맞아요. 네. 더욱더 사랑을 키워드리기 위해서 만든 저희들 부부끼리 만든 공연이니까요. 여러분들 많이 오셔서 공감하시고 함께 사랑 나누는 시간 되셨으면 좋겠습니다. 사랑합니다. 아, 그리고 더불어 우리 You Mean Everything to Me 네, 많이 들어주시고요. 또 육아를 하고 있는 가정, 또 아기를 둔 부모님들 이 노래 들으시고 사랑 넘치셔서 우리 더욱더 행복한 가정 만들어 가시면 좋겠습니다. You mean everything to me, everything to me. 많이 들어주세요. 사랑합니다. (2019년을) 신년 예배로 금식 기도로 시작한 분들이 많으셨을 텐데요. 하나님 앞에 서원한 그 모든 기도가 말씀으로 응답받고 이루어지는 한 해가 되길 바랍니다. 오늘 순서는 여기까지입니다. 시청해 여러분 고맙습니다.